نہ عداوت کی بات ہے نہ بغض کی بات ہے، نہ عداوت کی بات ہے نہ بغض کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، میں خالق کائنات کے بعد اگر کسی شخص کی اگر کسی ذات کی تعریف مناسب سمجھتا ہو تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا میں اس کے دربار میں دو شعر پڑھتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جس قدر قابل احترام ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ بھائیوں اور معزز کرام، میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں دو چار باتیں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے دنیا میں کتنے کتنے فرقے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں، کچھ بریلوی کی فرقت، کچھ شکیلیہ، کچھ معتزلہ، یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کا اصل مقصد ہے اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم سے سیدھی راستہ سے ہٹانا، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ یہ کچھ دن سے پہلے یہ فرقہ ایجاد ہوا ہے جس کو مماتی کہا جاتا ہے، اور اس کو مماتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اور اس طرح وہ دلائل عقلی اور شیطانی وسائل دے کر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اہل سنت والجماعت تم تو کہتے ہو نبی قبر پہ زندہ ہے، اچھا تو بتاؤ اس کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں 600 سال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم 600 سال مت کہو، اس لیے کہ اگر نبی قبر پہ زندہ ہوتا تو 1500 سال کہنے چاہیے تھا، حالانکہ تم یہ نہیں کہتے ہو، جس سے معلوم ہوا ہے نبی قبر پہ زندہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ارے نالائے میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری عمر کتنی ہے؟ وہ کہے گا 40 سال ہے، میں کہوں گا تو 40 سال مت کو، اس لیے کہ تو تیری ماں کی پیٹ کے اندر 6 مہینے زندے تھے، اس کو بھی عمر میں شامل کر۔ وہ کہے گا نہیں یہ میری ماں کی پیٹ کی عمر ہے، ہم اس کو عمر میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے ارے پتر ادھر تیری عقل استعمال کرتے ہیں، ادھر بھی عقل استعمال کر، یہ 300 سال یہ نبی کی دنیاوی عمر ہے اور 15 سال یہ نبی کی قبر کی عمر ہے، ہم دنیاوی عمر کو قبر کی عمر میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ زندہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیات کے اندر اللہ نے فرمایا تم شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، تم شہید کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہے، لیکن اس بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس آیات کے اندر یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، اور شہید کے مقابلہ میں انبیاء پہ حیات زیادہ ہے، لہذا انبیاء بدلتے اولا قبر پہ زندہ ہوگا۔ کاش کہ یہ لوگ اشرف علی تھانوی کی مطالعہ کرتے، کاش کہ آپ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھتے تو اس طرح یہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ اشرف علی تھانوی کی کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے
सबील अल्लाह को मुर्दा कहने से मना फरमाया है। और अंबिया ये मक़तूल बिल्लाह है। जब मक़तूल फी सबील अल्लाह कब्र पे जिंदा है तो मक़तूल बिल्लाह बदरजा औला कब्र पे जिंदा होगा। और ये हदीस से भी साबित है नबी कब्र पे जिंदा है। सही हदीस वरना अनस से पड़ी हुई है मुस्नद अबी यअला के जिल्द नंबर से हदीस नंबर 3425 नंबर हदीस के अंदर आया है। अनस قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبیاء واحیاء فی قبورهم मुसल्लून। नबी कब्र पे जिंदा है और वो नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नालायक ये हदीस सुनकर ये एतराज करते हैं, तुम तो कहते हो हुजूर कब्र पे नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा तो हुजूर कहाँ से करते हैं? हम कहेंगे अरे मैं तुझसे पूछता हूँ क्या हुजूर को गुस्ल करा कर कब्र पे रखा गया था? तो वो कहेगा जी हाँ। मैं कहूँगा क्या गुस्ल से वुज़ू हो जाता है? तो वो कहेगा जी हो जाता है। मैं कहूँगा कि उस गुस्ल से अब तक नमाज पढ़ रहे हैं, तुम झूठना तो देखा मैं पढ़ना दिखाऊंगा, तुम झूठना तो देखा मैं पढ़ना दिखाऊंगा। और हदीस से ये बात भी साबित है कि जन्नत का बागीचा अल-क़बूर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कि ये कब्र जन्नत का बाग है। और जन्नत के मुताल्लिक़ कुरान में आया है वो अनहारुम मिन मा जिसमें पानी की नहरें होंगी। तो कहते हैं हुजूर कहाँ से वुज़ू करते हैं? और कुरान कहता है कि जिसमें पानी की नहरें होगी। और सहाबा से भी तमाम सहाबा का यही अकीदा है नबी कब्र पे जिंदा है, नबी कब्र पे जिंदा है। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जाने लगे सिद्दीक़ अकबर ने कहा अरे जब मैं मर जाऊं मेरी मय्यत को रोज़े पे ले जाना, हुजूर को सलाम कह देना, हुजूर से सलाम कहकर इजाजत तलब करना, अगर इजाजत मिले तो दफन करना वरना दफन न करना। इससे ये बात मालूम हुआ है अबू बकर का ही अकीदा है नबी कब्र पे जिंदा है। अगर ये अकीदा न होता तो वसीयत न करते। इसी तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजर की नमाज में अबू लुअलुअ अल-मजूसी ने खंजर मारा जिसकी वजह से अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। तो अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाकर कहा अरे जब मैं मर जाऊं मेरी मय्यत को आयशा के पास ले जाना, उससे इजाजत तलब करना, फिर हुजूर के रोज़ा पे ले जाना, हुजूर से इजाजत तलब करना, अगर इजाजत मिले तो दफन करना वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। जिससे ये बात मालूम है कि उमर का भी ये अकीदा है नबी कब्र पे जिंदा है। उसी तरह तमाम उलमा देवबंद का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। कासिम नानवी का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। रशीद अहमद गंगोवी का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। हुसैन अहमद मदनी का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। शेखुल हिंद का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। शेखुल इस्लाम का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। तकी उस्मानी का अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। मैं एक मिसाल देकर मेरे तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है हुसैन अहमद मदनी वो मदीना में दर्स दिया कर रहे थे तो दर्स के दौरान ये हदीस पेश आया अल-अंबिया वाहिया फी कुबूरिहिम मुसल्लून। नबी कब्र पे जिंदा है और वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये हदीस सुनकर शागिर्दों ने एतराज करने लगा ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के कुरान में आया है मोहम्मद के बारे में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है, उससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, वो भी मर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? हुसैन अहमद मदनी को ये जज्बा आ गया और कहा कि तुम नहीं मानते हो नबी कब्र पे जिंदा है तो तुम रोज़ा अथर की तरफ देखो। तमाम शागिर्दों ने एक साथ रोज़ा अथर की तरफ देखा और पर्दा हो गया तो तमाम ने एक साथ देखा कि हुजूर पाक कब्र पे जिंदा है और वो सजदा की हालत में है। इससे ये बात मालूम हुआ है कि अब तमाम सहाबा तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। लिहाजा जो भी बातिल पूछे हम थोड़ी सुन्नत लगाए तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह।